ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાતા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દક્ષ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય હા સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ તેરી મંત્ર બોલાવો. વિલ ફોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો હરિહંતાનમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વત્સાયાનમ. નમો વજ્જાયાનમ. નમો લોય સવ સાહુનમ. નમો લોય સૌ સાહુનમ. એસો પંચનમુક્કારો. એસો પંચ નમસ્કારો. સવ પાવપણાસનો. સૌ પાવક વિનાશનો. મંગલાનમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાનમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમા હવૈ મંગલમ.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद। दक्ष डेली हाँ प्रेयर। दादा। डेली प्रेयर। हे दादा भगवान, मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, ताकि मेरा सत्संग कभी नहीं छूटे। ऐसी शक्ति दीजिए। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, मोरल, प्योर रहूंगा, ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन ऑफ फैसिलिटी बन पाऊं। हे राधा भगवान, मैं अपने माता पिता की और बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं कभी भी अपने अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। हे राधा भगवान, जिस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति हे राधा भगवान, हे राधा भगवान, मैं अपने माता पिता की और बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। हे राधा भगवान, जिस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति दिया जाए सच्ची धर्म। जय सच्चिदानंद स्टडी प्रेयर। हे राधा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे तरफ से अंदरों के आयरन टूट जाए। मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी आप मुझे परम शक्ति जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान। हाँ, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं मैं आपके आपके बच्चे, बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं है सच्चे, सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है फिर भी है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे अच्छे अच्छे। करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सेपरेशन प्रेयर। दक्ष। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। ओके। जय सच्चिदानंद। कल का होमवर्क क्या था? कि दादा मैंने सत्संग में क्या क्या करा, नोट्स में क्या क्या लिखा, वो सब बताना था। ओके। शैलेश दादा को बताओ क्या। शैलेश दादा, ये दक्ष शिविर में आए थे तो उसने नोट्स लिखा है, तो उसके बाद आपको सुनाएंगे। हाँ यार दादा, हमें सबसे पहले 6 बजे उठना था। 6 से 7:30 हमारी क्लास थी, जिससे 6 से 7 बजे तक हमारे विधि चलती थी। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज थी। उसके बाद हमारे 7:30 से 8 बजे तक हम लोग नाश्ता करते थे। उसके बाद हमारा पूजा टाइम था 8 से 9 बजे का। फिर हमारी फर्स्ट सत्संग था 9:30 टू 12:15। उसके बाद 12:30 से लेके 1:30 तक हमारा लंच रहता था। उसके बाद 1:30 टू 3:30 हमारा 1:30 टू 3:30 हमारा स्लीपिंग टाइमिंग रहता था। उसके उसके बाद 3:30 टू 5:30 हमारा सेकंड सत्संग था। उसके बाद 5:30 टू 7:30 हमारा प्लेइंग टाइम था।
और फिर 8 बजे 8 बजे से 10 बजे तक हमारी आरती थी। आरती के बाद हमारा गेम चालू होता था, ओके, उसमें हम वेरी गेम्स गुड। खेलते थे। फिर दादा हमने सेकेंड डे फर्स्ट सत्संग में मैंने नौ कल्म हाँ नमस्कार विधि, 9 कल्म और त्रिमंत्र लिखा हमने। उस दिन हमने इतना ही लिखा था। हाँ हाँ। उसके बाद शाम को हमने पद की अंताक्षरी खेली थी। उसके बाद अगले दिन हमने गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में लिखा था। ओके, आपके सत्संग में क्या क्या सीख के आए आप? कि दादा हमें सुबह सबसे 6 बजे 6 से मतलब 5:30 से 6:30 के बीच में हमें प्रातः विधि करना चाहिए। हाँ, और हमें सुबह जल्दी इसलिए उठना चाहिए क्योंकि अपन से बड़े सूर्य भगवान अपन से जल्दी उठ जाते हैं, तो अपन को उनसे जल्दी उठना चाहिए। हाँ, और दादा इस समय अपने मन में बैठ मतलब दूसरों की बात भी नहीं चलती कि उसने अपने साथ ये करा था ये करा था। तो इस समय अपने प्रातः विधि अच्छे से होती है, पूरे संसाधन भी अच्छे से होते हैं। ओके, दूसरा है कुछ? हाँ दादा। हाँ, तो बोलो बोलो। हाँ हाँ दादा, हाउ टू हेल्प फैमिली मेंबर्स एंड अदर। दादा मैं मम्मी की सब्जी का अ, मैं बेडशीट गढ़ी करके मम्मी की हेल्प करता हूँ। मैं शॉप खोल के मम्मी की हेल्प करता हूँ। मैं मम्मी को सामान ला के देता हूँ, ये सब मैंने उसमें लिखा था। और हमने 6 टाइप्स ऑफ आर्ट टू सक्सेस वो भी लिखा है। उसमें सबसे पहले है स्विमिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर माइंड, वो भी अपन को पता होना चाहिए। फिर अपन को चोरी भी आना चाहिए। फिर राइटिंग, कुकिंग एंड सेल्फ डिफेंस, ये 6 टाइप्स ऑफ आर्ट है जो अपन को आना चाहिए ओके, फॉर फिर सक्सेस। अब इसे उससे क्या होता है क्या नहीं होता है उसमें से शेष दर्ज का इस बात करो। ये 5 दिन हो गया अभी आप आए? हाँ नहीं, पाँच दादा। दिन दो, दो नहीं, 3 दिन ही नहीं हुआ खाली रे। दादा, उस दिन मैं 27 को आया था। या राइट राइट राइट, अभी 2 दिन ही हुआ, 3 दिन हुआ, राइट राइट। 3 दिन में हाँ क्या प्रोग्रेस है और आपको क्या तकलीफ है और सेल्सदार की इस बात करो। दादा, मेरे को यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। यहाँ पे मुझे सुबह उठने में हल्की सी प्रॉब्लम होती थी कि इतना जल्दी क्यों उठना है। फिर ज्यादा जब हमें सेकंड उसका रीजन पता चला, फिर मैं जल्दी उठना चालू कर दिया। वेरी, शैलेशदार अभी बातें करो कुछ उसके साथ। वेरी गुड। तो ये शिविर का प्रभाव और परिणाम है कि तुरंत वो परिणाम चालू हो जाता है। तो दादाजी कहते थे ना कि जिनके चारित्र में है उनका प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ बच्चे दादा की कृपा से अपने आप वो पटरी पर आगे बढ़ जाते हैं। गुड। दक्ष, हाँ आपका शिविर सार्थक हुआ। हाँ अभी आगे बढ़ना है। हाँ, अभी तो एक ही स्टेशन हाँ पर दादा। आगे बढ़े, हम बहुत आगे बढ़ना है। बढ़ना है ना। दादा, पर आप शिविर में नहीं आए। मैं आया था ना, पर आपकी क्लास में मुझे नहीं पीरियड दिया, तो मैं क्या करूं। मुझे और जगह पीरियड दिया था। संडे को मैं आया था, सुबह आधा दिन था। मुझे वो डिप्लोमा, वो 10 से 12 वाले क्लास में या डिप्लोमा वाले क्लास में ऐसे में कुछ पीरियड दिया था। तो जहाँ पीरियड दे वहाँ जाना पड़ता है मेरे को। हाँ
इसलिए आपकी क्लास में नई पीरियड मिली मेरे को। हाँ तो अभी बोलो, शैलेश दा को बोलो कि अभी आप क्लास लो, 10 10 मिनट है आपके पास। शिविर में तो बहुत बातें हुई थी दक्ष, आपको अपने तो 2 3 बात बताई, अच्छी बताई, मगर और काफी कुछ बातें हुई। हाँ दादा, वो और तो लिखा है मैंने। हाँ, तो पढ़ो पॉइंट्स, पॉइंट्स पढ़ो, पॉइंट्स। हाँ और दादा, हाँ, और फिर दादा एक दिन दादा ने हमारी जो जो हम गलती करते वो लिखना था। और उसके हम्म। बाद हमें 25 टाइम जो हम प्रातः विधि करते हैं उसका हम्म। थर्ड सेंटेंस लिखना था 25 टाइम्स। ओके। और अपन को हमें ये भी लिखना था, हे दादा भगवान, आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हमने ये गलती करते हैं उनको हम दूसरी बार नहीं करें बरोबर, अब से। बरोबर, बरोबर। ये लिखवाया था। ठीक है। आपको शिविर में क्या अच्छा लगा? अ, दादा मेरे को सब अच्छा लगा दादा इस बार। सब अच्छा, सब अच्छा लगा नहीं? हाँ, और ठीक है। दादा मेरा एक क्वेश्चन भी है कि जो जी। हमें इस बार मूर्ति मिली उसके साथ हमें 1 रुपीज का कॉइन क्यों दिया था? किसके साथ? मूर्ति के साथ सिमंदर स्वामी मूर्ति के, भगवान। हाँ, मूर्ति के साथ। उसको हम प्रभावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो टोकन प्रभाव। प्रभावना। हाँ, प्रभावना दी गई आपको, मूर्ति की प्रभावना दी गई। सिमंदर स्वामी की मूर्ति मिली सबको। और हाँ, अच्छा। हाँ, वेरी गुड। और साथ में 1 रुपया वो प्रतीक है कि शुभ भावना से, आशीर्वाद से आप सबको वो प्रभावना दी गई। क्या दी गया? प्रभावना प्रभाव। दी। हम्म। उसके पीछे शुभाशीष होती है, आशीर्वाद होते हैं, भगवान को प्रार्थना होती है। तो वो पवित्र चीज है। क्या है वो? आपको रवि। सभी तरह से आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा वो। आप वो हाँ पूजा में रखना, भगवान की मूर्ति के साथ पूजा में रखना वहां पर आप। हाँ दादा। हाँ आपने किधर और किधर दादा रखी है? आपने किधर रखी है? दादा जो हम लोगों ने मंदिर में रखी है उसको। मंदिर में। ओके। ठीक। हाँ, बोलो, आप क्या बोलते थे? और दादा राधा भगवान जो माला पहनते तो उसका वो फ्लावर भी मिले। हम्म। कप। बिल्कुल। तो आपको बहुत पवित्र पवित्र चीजें मिली। क्या मिला? पवित्र चीज। पवित्र हाँ? पवित्र चीजें। उसमें एक शक्ति होती है, पवित्र शक्ति होती है बेटा। दादा हाँ भगवान की शक्ति होती है उसके पीछे। हाँ तो बस अब तो आप काफी आगे बढ़ेंगे। हाँ दक्ष। ये हाँ इसको दादा। आपने मूर्ति दिया है तो उसको क्या करने का, एवरीडे कुछ को बोला है करने का? पूजा और उसके साथ साधन। नहीं, मूर्ति और मूर्ति के पास जाके। दादा पूजा और सत्साधन और आरती। सत्साधन, आरती, और पहले क्या बोला? पूजा। पूजा, पूजा, पूजा। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। और दादा रोज शाम को हमें अलग अलग खाना मिलता था। नूडल्स, हाँ। फ्रेंच फ्राइज, ये सब, हाँ, पाव वो भाजी। निमेश आनंद जी अच्छा खिलाते थे ना सब आपको। हाँ बढ़िया, बढ़िया। हाँ ठीक है। तो आप शैलेश दादा, ये मूर्ति दिया है तो उसके एवरीडे उसको प्रेयर जाके करने का होता है, क्या करना का होता है? हाँ, करना चाहिए ना। सिमंदर स्वामी हाँ को हम नमस्कार भी करते हैं दादा भगवान की साक्षी में। पहले तो प्रत्यक्ष दादा हाँ भगवान की साक्षी में महाविदेह क्षेत्र में विचरते हुए तीर्थंकर परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी को मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता नमस्ते। हूँ। फिर हम
उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे सिमंदर स्वामी प्रभु, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे साथ निरंतर हाजिर रहिए और हमें व्यवहार और निश्चय दोनों में हाँ ऐसी समझ दीजिए, दृष्टि मैंने समझ, जागृति हाँ दीजिए और पुरुषार्थ दीजिए, ताकि हम व्यवहार में मन वाणी काया से सबको सुख दें, सबकी मदद करें और निश्चय में शुद्धात्मा में जो ज्ञान अनुभव आपको हुआ है, ऐसे ही समझ, ऐसा ही अनुभव शुद्धात्मा का हमें भी प्राप्त हो। बराबर। और फिर सब आप प्रार्थना बोलते हैं ना, पढ़ाई की बोलते हैं, ये सब उसमें प्रार्थना में हम सम्मिलित कर सकते हैं। हाँ वो प्रार्थना हमारे को अवश्य फल देती है, क्योंकि सिमंदर स्वामी परमात्मा हाजिर है। हाँ, दादा भगवान हाजिर है, तो वो प्रार्थना हाँ हमारी कुदरत में जाके ऐसा फल देगी हमको। हाँ तो ये तक्ष, ये प्रार्थना श्रेयस दादा ने बताया, और मैं भेजूंगा ये इसका रिकॉर्डिंग, उसमें सुन के लिख लेना। हाँ हम्म। दादा। और उधर हमको भी भेजना, और मंदिर में रखने का तो आप उसको पढ़ेगा, 1 वीक में तो हाँ एकदम फर्स्ट क्लास ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ करेंगे। हाँ दादा। अभी तो छुट्टी है ना। हाँ दादा। अभी हाँ तो अभी ये दक्ष अभी दक्ष बदल गया है। अभी वो हर समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेगा। क्या करेगा? बरोबर है ना दक्ष? चलो। हाँ। हाँ दादा। वेकेशन या छुट्टी किसके लिए मिलती है दक्ष? दादा पढ़ाई के लिए। नहीं, वो पढ़ाई तो बरोबर है, पर पढ़ाई में से जब आपको वेकेशन मिला तो उसका श्रेष्ठ उपयोग कैसे होता है? अ, नहीं पता दादा। कि पता है, तो वेकेशन मैंने क्या, कि पढ़ाई के अलावा भी दूसरा जो इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, उसको प्राप्ति के लिए हमें हाँ समय मिल अवसर मिला। पढ़ाई तो थोड़ी बहुत जो आपको करनी है जरूर करना, मगर हाँ बाकी का जो समय मिला उसमें कितनी सारी चीजें हमारे लिए जो हितकर हैं, वो हमें जानने हाँ। का, सीखने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला। उसमें क्या मिला? जानने का, आगे बढ़ने का अवसर। हाँ, जिसमें सत्संग की भी एक बात है, अलग अलग जानने की, सिमंदर स्वामी क्या है, कैसे हैं, क्या फायदा है, दादा भगवान से उनका क्या अनुसंधान था, दादा भगवान ने सिमंदर स्वामी को कैसे अनुभव किया, ये तो बात है सब। मगर उसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो विश्व में हमारे लिए हितकर है, श्रेष्ठ है। तो वो उसके प्रति देखने का, सीखने का समय, उसका नाम वेकेशन। वेकेशन मीन्स हाँ खा पी के सो नहीं जाने का। हाँ समझ में आई मेरी बात? हाँ दादा, समझ में आई। मुझे दादा भगवान वेकेशन में ही मिले थे। कब मिले थे? हाँ। वेकेशन में ही वेकेशन। मिले थे। हाँ, क्योंकि तो पढ़ाई के दौरान तो समय भी नहीं था, और चित पूरा पढ़ाई में लगाना पड़ा था, तो आगे पीछे दूसरी ओर देखने का समय ही नहीं था। मगर जैसे ही एग्जाम खत्म हो गई, रिजल्ट अच्छा था, फिर 2 वीक, सिर्फ 2 सप्ताह का वेकेशन मिला था हमको, तो ज़्यादा नहीं रहता था मेडिकल में। तो मुझे लगा कि चलो अभी दुनिया में और क्या जानने जैसा है, हम जाने। तो ऐसा कुदरती हुआ, और इसमें ही दादा भगवान मिल गए। हाँ वो शहजादा बताओ उसको कैसे बन गया। हाँ, वही तो बोलता हूँ कि वेकेशन हुआ तो मुझे हाँ लगा कि अभी मेडिकल का तो मैंने 1.5 साल पढ़ा है, अभी वो थोड़ा अवकाश मिला है, तो वो पुस्तक बाजू पे रख के दुनिया में और हाँ क्या चीज अच्छी है देखें। तो पहले तो हाँ हम महावीर जैन विद्यालय में रहता था, तो वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो मैंने 2-4 पुस्तकें निकाली, बोला देखने दो इसमें क्या है। तो उसमें 2-3 पुस्तक में से एक बहुत अच्छी पुस्तक मेरे हाथ में आई। उसका नाम था हेमचंद्राचार्य जी का योग शास्त्र। मैंने वो हाँ बहुत ज्ञान सभर पुस्तक माना जाता है, जिसे आधारभूत कहते हैं। अभी 500 हाँ पन्ने का पुस्तक
वर्ड टू वर्ड पढ़ने की मेरी पेशेंस नहीं थी, मगर मैंने देखना चाहता था कि इसमें क्या कहना चाहते, सार क्या है। तो मैंने हाँ देख लिया। फिर मुझे प्रश्न आया कि ये जो बताया है महाव्रत अणुव्रत, ये रास्ता मेरे से होगा कब, थोड़ा मुश्किल लग हाँ रहा है। मगर एक पैराग्राफ के ऊपर मेरी नजर टिकी कि श्रेणिक महाराजा थे, तो उनके पास वो व्रत जप तप नियम उपवास वगैरह नहीं था। मगर महावीर हाँ को का दर्शन उनको हुआ, महावीर के दर्शन किए, तो इतने हाँ प्रभावित हो गए कि हमेशा उनके चित्त में महावीर रहते थे, कि महावीर कैसे गुण वाले हैं, कैसे उनकी वाणी है, कैसे उनकी दशा है। तो हाँ उसी के जरिए वो महावीर जैसे ही तीर्थंकर हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि हाँ ये तो शॉर्टकट है यार, भगवान ध्यान में रहे और भगवान जैसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मगर फिर प्रश्न आया कि अभी भगवान को देखा तो है ही नहीं, तो मूर्ति का हाँ ध्यान करने का क्या करने का। तो गाड़ी रुकी थी वहां पर, फिर मैं मेरे गांव गया था, उमरगांव। तो उमरगांव में भी मुझे लगा कि ये कोई एक लखोटी और गिल्ली डांडा होते थे हमारे समय में। अब उसमें मुझे बहुत हाँ मजा नहीं आता था, समय नहीं जाता था मेरा। तो मुझे लगा कि चलो, हमारे गांव में रजनी दादा जैसे एक वडील थे, रमणीक भाई मेहता उनका नाम था। तो मैं गया उनके पास कि भाई कुछ पढ़ने जैसा है तो दीजिए आप, मुझे समय है अभी, तो कुछ जानने को मिले। तो मुझे ये पता नहीं था क्या मिलेगा, मगर उनके पास कुछ पुस्तक रहते थे आयुर्वेद के, ज्योतिष के, ऐसे वैसे। मैं बोला कुछ जानूंगा। मगर हुआ ऐसा कि उनके पास आप्तवाणी पहला भाग आई थी, और दादा का एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था, किसी ने दिया था। हमारे गांव में एक जगजीवन बापू करके बहुत पवित्र संत थे, उन्होंने उनको दी थी। अभी देखो आश्चर्य ये बात का था, वो दादा भगवान को मिले नहीं थे, मगर उनको हाँ लगा कि बड़ौदा में है, तो चलो वो जाएगा और देखेगा। तो मुझे वो पुस्तक दिखाई और फोटो दिखाई कि ये दादा भगवान बड़ौदा में ही रहते हैं, उनका एड्रेस है मामानी पोल, कोठी नजीक। फोन नंबर था नहीं उस समय। तो बोले तू बड़ौदा जाएगा तो मिलना देखना। तो मैंने तो छोटे कागज में लिखा एड्रेस, जेब में रखा संभाल के, फोन नंबर तो था नहीं उस वक्त। तो दो तीन हाँ दिन के बाद आया बड़ौदा, उन्होंने मुझे पुस्तक भी नहीं दिया था, हाँ के तो पढ़ने को नहीं मिला था क्या दादा भगवान क्या कौन क्या बात। मगर कुदरत में ऐसा था कि कुछ जानना चाहिए, अच्छा चीज। तो उतरा बड़ौदा स्टेशन पर, गाड़ी में आया 2:30 बजे, फ्रेश हुआ, मुंह मुंह धो के 7 किलोमीटर दूर साइकिल लेके निकला कि ये मामा की पोल आई कहाँ और कौन है दादा भगवान मालूम नहीं था, मगर वो व्यवस्थित खींच रहा था मुझे। तो 3:45 4 बजे पहुंच गया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि सत्संग का समय क्या, सत्संग में जाने का कब जाने का कैसे जाने का, पर विनय से पहुंच गया। और पहुंच गया तो दादा भगवान वो छोटी सी बेंच थी, बाकड़ा बोलते हैं गुजराती में, वहां बैठे थे, और 3 जन हाँ वहां बैठे थे। सत्संग का समय नहीं था, मगर दादाजी के पास 2 3 लोग बैठते थे, 4 बजे दादाजी उठ के बैठते थे। तो धीरे से जाके मैं तो पूछा कि दादा भगवान का घर ये है। तो दादा भगवान ने खुद ने जवाब दिया कि हाँ आइए। फिर मुझे पूछा आप कहाँ से कैसे पहुंच गए। मैं बोला दादाजी मैं उमरगांव में रहता हूँ, वहाँ किसी ने आपको ये थोड़ा सा मुझे बताया, यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई करता हूँ, तो मैं आपके दर्शन के लिए आ गया। तो बोले तू कैसा पुण्यशाली, कहाँ रहता है, किसने एड्रेस दिया, कहाँ से तू कहाँ पहुंच गया। तो ऐसे पहुंच गया, मगर उसके पीछे दक्ष काम क्या करता है। तो बोले अपनी जो हाँ भावना होती है कि मुझे कुछ जानना है, कुछ हितकारी मुझे हाँ पाना है, तो वो भावना कुदरत में काम करती है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मुझे तो नहीं मालूम था दादा भगवान कौन, दादा भगवान क्या देंगे, कुछ भी मालूम नहीं था क्या था, फिर पहुंच गया। कुछ भी मालूम नहीं था। तो मुझे तो वैकेशन काम में लगा, नहीं तो मेडिकल की स्टडी में तो टाइम ही नहीं मिलता था, किसी ने बोला होता तो मैं शायद जा भी नहीं पाता। मगर वैकेशन के जो 2 4 दिन थे, तो मेरे काम में लग गए, क्या लग गए। काम में लग गए। हाँ, तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वैकेशन मैंने और चीजों की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय क्या है। तो मेरे क्लास में मैं और हसमुखानंद जी दो थे। तो हसमुखानंद जी ने हाँ बोला कि ये तो वैकेशन की नई डेफिनेशन प्राप्त हो गई, क्या हो गई। वैकेशन की नई डेफिनेशन प्राप्त हाँ, हो नहीं गई। तो लोग क्या बोलते हैं, वेकेशन में इन सब ये सब रखो बाजू पे, खाओ पियो धमाल मस्ती करो और वेकेशन पूरा कर दो। और फिर स्कूल ज्वाइन करने का टाइम आता है तो रोना आता है कि अब भी वापिस स्कूल जाना पड़ेगा, वापिस पढ़ाई करना पड़ेगा। बहुत बहुत जल्दी चला गया टाइम।
ऐसा हाँ हुआ दक्ष। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वेकेशन इज अ गोल्डन पीरियड टू अचीव सो मेनी अदर थिंग्स। हाँ ओके हाँ ओके दादा। दक्ष, तो होमवर्क में क्या दिया? कि दादा मेरे को अब पता निकालना है कि हमें वेकेशन और बताना है, और ज्यादा फिर मैं अपने नोट्स में कन्वर्ट करूंगा शॉर्ट में, और कल और सत्संग में बताऊंगा कि मैंने शिविर में और क्या क्या किया। और हाँ, बहुत ये बहुत प्रार्थना, सारा होगा। ये हाँ हर दादा। एक हर एक क्लास के बहुत पॉइंट्स हो गए आपके पास। हाँ दादा। और ये प्रार्थना प्रार्थना भी करना, सुन के लिखना। ओके। हाँ दादा। और हाँ सोचो कि आप दूसरा क्या कर सकते हैं जानने के लिए, क्या हाँ करने का है। हाँ दादा। ओके, चलो तो सोमवार को मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। શૈલસાનજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. જરૂર। ઉમેશભાઈ અને હાર્દિકભાઈ છે, એમાં મારે થોડું જવાનું છે, એટલે હાર્દિકભાઈ મૂકશે. ઓકે, हाँ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ. જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. ઉમેશભાઈ. જય દેખાય છે સચ્ચિદાનંદ. સ્ક્રીનમાં? હા हाँ। શરૂ કરું. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન. હે અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન, હે સતપુરુષ મુક્તિદાન. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન. અંબાલાલથી છૂટા વર્તે અમૂર્ત મૂળ અનામ, અભ્યુદય આનુષંગિકથી મોક્ષ સદેહી જ્ઞાન. હે અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન, હે સતપુરુષ મુક્તિદાન. ચારે ધામની યાત્રા ચરણે જંગમ તીર્થ ધામ, બાળે પાપ તે સામાયિકે ગંગ પરમ સરવાણ. હે અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન, હે સતપુરુષ મુક્તિદાન. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન. આત્મધર્મ તે આદ્ય સ્વધર્મી, અધર્મ પૂદગલ નામ. 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ ભયા તે, 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ ભયા તે, ખાડી લેજો કામ. હે અક્રમ જ્ઞાન, હે અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન, હે સતપુરુષ મુક્તિદાન. સર્વ જીવોમાં ભેદ છે, સર્વે જીવોમાં ભેદ છે, તે મોક્ષાર્થે આધાર. સર્વે જીવોમાં ભેદ અભેદ છે, તે મોક્ષાર્થે આધાર. અનંત સૂર્યો નિશ્ચય વંદે,
અનંત સૂર્યો નિશ્ચય વંદે વિક્રમ ઉદયમાન હે અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન હે સતપુરુષ મુક્તિદાન દાદા ભગવાન અનંત ચોવીસી વંદે તમ જય સચ્ચિદાનંદ અનંત ચોવીસી વંદે ત્વમ જય સચ્ચિદાનંદ જ્ઞાનાર્કે પરગટ પરમ પદ અનંત સુખના કંદ હે અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન હે સતપુરુષ મુક્તિદાન કેવળ આત્મા વ્યક્ત પ્રગટ તે સર્વોન્નત અવતાર કેવળ આત્મા વ્યક્ત પ્રગટ તે સર્વોન્નત અવતાર નિશ્ચય દાદા જગ ઉદ્ધારક નિશ્ચય દાદા જગ ઉદ્ધારક બ્રહ્મ સકલ આધાર હે અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન હે સતપુરુષ મુક્તિદાન દાદા ભગવાન જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ, આમાં તમારે કઈ ખરું ક્વેશ્ચન કે કઈ સમજાતું ના હોય વર્ડ? શૈલેષ આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ જય આ પદમાં આપનો જે અનુભવ આપ કહો એ વિશે કઈ. કવિરાજ માંથી દાદા ભગવાને કૃપાથી જે નીકળ્યું આખું, એટલે કવિરાજે કીધું ને દાદા જ લખાવનાર, દાદા જ સુણનાર, દાદા જ ગવાડનાર, એટલે દૈવી કૃપાથી. તો દાદા ભગવાન જૂના પદોમાં દાદા ભગવાનની દશા અને એમનું આખું જે ભૂમિકા, એટલે કે છે ને કે દાદા ભગવાન હે અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન, 10 લાખ વર્ષે જે પ્રગટ થયું અક્રમ માર્ગ આખો ખુલ્લો થાય છે, અપવાદ માર્ગ. ભગવાન ઋષભદેવના વખતમાં ભરત રાજા અને મરુદેવી માતા, તો અત્યારે પાછું કે હે અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન, આખું અક્રમ વિજ્ઞાન જે ખુલ્લું થાય છે, જે વિતરાગોના દિલમાં હતું પણ તે વખતના દેશકાળના સંયોગમાં એ બહાર નહોતું પડ્યું, તે અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન હે સતપુરુષ મુક્તિદાન. એટલે કે આ જ્ઞાની પુરુષથી, સતપુરુષથી મુક્તિનું દાન મળે છે. શું મળે છે? અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન થકી સીધું જ મુક્તિનું દાન મળે છે. અંબાલાલથી છૂટા વર્તે અમૂર્ત મૂળના. તો કે દાદા ભગવાન એ અંબાલાલથી તદ્દન જુદા જ, નિરંતર જુદા જ પોતાના સ્વભાવમાં વર્ત્યા. એટલે કે દાદા ભગવાને કહ્યું ને, અમે જ્ઞાન થયું ત્યારથી એક ક્ષણ પણ અંબાલાલ ભાઈમાં તન્મય થઈને રહ્યા નથી, પરંતુ નિરંતર અમારા સ્વભાવમાં, એટલે કે અંબાલાલના પડોશી તરીકે રહ્યા છીએ. તો કે અંબાલાલથી છૂટા વર્તે અમૂર્ત મૂળ અનામ. મૂળ એટલે જે આખા બ્રહ્માંડનું જે શુદ્ધાત્મા પરમાત્મા તત્વ છે, જે એવું દાદા ભગવાન અમૂર્ત મૂળ અનામ અભ્યુદય આનુષંગિકથી મોક્ષ સદેહી જ્ઞાન. તો કે આ મોક્ષ માર્ગમાં અભ્યુદય અને આનુષંગિક, એટલે કે વ્યવહાર ફળ અને નિશ્ચય ફળ, રિલેટિવ અને રિયલ, બંનેનું ફળ મળે છે. અને આ દેહ સાથે મોક્ષનો અનુભવ, જ્ઞાન એટલે મોક્ષનો અનુભવ, મોક્ષ સદેહી જ્ઞાન, દેહ સાથે
મુક્તિનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. આપણે દેહ સાથે મુક્તિના અનુભવનું ગાન ગાઈ રહ્યા છીએ. શું કરી રહ્યા છે? પેલો દેહ પછીના મોક્ષની વાત નથી, આ દેહ સાથે સદેહી મોક્ષ ગાન. ચારે ધામની યાત્રા ચરણે જંગમ તીરથ ધામ. આપણે બધા વ્યવહારમાં જે સાંભળેલું જાણેલું એટલે બધે જાત્રાએ જતા હોય છે. ચાર ધામની જાત્રા કે ઘણી જાત્રા, એ પરમાણુનું વિજ્ઞાન છે, પણ કે છે ચારે ધામની યાત્રા ચરણે. આ જ્ઞાનીના ચરણમાં બધાય તીર્થની યાત્રા કરતા વિશેષ મળી ગયું. કેમ? તો કે હાજર આ હજુર ચેતન છે. જંગમ તીર્થ ધામ. જંગમ એટલે હરતું ફરતું તીર્થ છે. આ મૂર્તા મૂર્ત તીર્થ છે. બાળે પાપ તે સામાયિકે. સામાયિક આત્માનો પોતાનો સ્વભાવ પણ છે, અને સામાયિક એટલે 50 મિનિટનું એક એ કે જેમાં આત્મા અનાત્મા આત્મદશામાં સ્થિર રહે, સ્થિર કરે. તો કે બાળે પાપ તે સામાયિકે. એક જ સામાયિકે લઈને ચાલ્યો જ્યાં મોક્ષે અહીંથી. એક 50 મિનિટમાં કે છે આખું પાપો બાળી અને આખું પદ આપે છે. ગંગ પરમ સર્વાણ, એટલે કે ગંગાની જેવી રીતે સરવાણી, એવી રીતે જ્ઞાનની સરવાણી આખી, એ અક્રમ માર્ગના વિજ્ઞાન. આત્મધર્મ તે આદ્ય સ્વધર્મી અધર્મ પૂદગલ નામ. ધર્મ અને અધર્મની કેટલી બધી વ્યાખ્યાઓ આખા જગતમાં સમજણો ચાલતી હશે, પણ પરમાર્થ રૂપી છેલ્લી સમજણ શું છે? તો કે આત્મધર્મ એટલે કે મારું પોતાનું સ્વરૂપ, એ સ્વધર્મ, એ મૂળ ધર્મ છે. અને રિલેટિવના કોઈ પણ ધર્મને મારા માનું, હું ભ્રાંતિથી મારું માનું, એમાં એ કરું, એ ઇટ સેલ્ફ અધર્મ, એટલે કે આત્મધર્મમાંથી ચ્યુત થવા બરાબર છે. 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ ભયા તે કાઢી લેજો કામ. આટલા સ્પષ્ટ ફોડ, સ્પષ્ટ વિજ્ઞાન 10 લાખ વર્ષે આવે કે છે. સર્વ જીવોમાં અભેદ છે તે મોક્ષાર્થે આધાર. હું શુદ્ધાત્મા છું. દાદા ભગવાન કે છે સર્વમાં હું જ છું. એ જે કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહેલું કે સર્વમાં મને જુએ છે તે મને પામશે, તે દાદા ભગવાને પણ એ જ કહ્યું કે સર્વ જીવોમાં હું છું, અભેદ સ્વરૂપે, આત્મ સ્વરૂપે, ચૈતન્ય સ્વરૂપે હું છું. અને એ દ્રષ્ટિએ મોક્ષનો આધાર છે. અનંત સૂર્યો નિશ્ચય વંદે. હવે આ પરમાત્મા સ્વરૂપનું, જ્ઞાન સ્વરૂપનું જે અજવાળું પ્રગટ થયું, જે ઐશ્વર્ય પ્રગટ થયું, તો કે અનંત સૂર્યો નિશ્ચય વંદે. વિક્રમ ઉદયમાન. આ અક્રમ એકલું જ નથી, પણ અક્રમ વિક્રમ ટોચે બિરાજ્યું કે છે. શું થયું? એનો ઉદય પણ વિક્રમ ટોચનો ઉદય આવ્યો. અનંત 24 વંદે ત્વમ. તો કે છે કે ભૂતકાળની 24 ને ભાવિ 24, તો અનંત 24 વંદે ત્વમ. તો કે આ ત્વમ એટલે કોની વાત છે? તો કે આ રિલેટિવ અંબાલાલ મોરજીભાઈ પટેલની વાત નથી. એ પ્રગટ થયેલું પરમાત્મા સ્વરૂપ, પ્રગટ થયેલું જ્ઞાન, 10 લાખ વર્ષે ખુલ્લું થયેલું આખું શુદ્ધાત્મા પરમાત્માનું વિજ્ઞાન, એની વાત છે. તો કે અનંત 24 વંદે ત્વમ. જય સચ્ચિત આનંદ. એ મૂળ સ્વરૂપ જે છે જ્ઞાનાર કે પરગટ પરમ પદ. તો કે છે કે કેટલું બધું વાંચો ત્યારે થોડોક શબ્દાર્થ થાય, કેટલું બધું શબ્દાર્થને વલોવો ત્યારે ભાવાર્થ થાય, કેટલું બધું ભાવાર્થનું વલોણું થાય ત્યારે મર્મ થાય, કેટલું બધું મર્મનું વલોણું થાય ત્યારે અર્ક થાય. અને અહીંયા તો જ્ઞાનાર કે પ્રગટ પરમ પદ, પોતાનું સિદ્ધ પદ આ જ્ઞાનના અર્કથી પ્રગટ થાયું છે. પરમ પદને પમાયું છે. અનંત સુખના કંદ. કેવળ આત્મા વ્યક્ત પ્રગટ તે સર્વોન્નત અવતાર. સર્વમાં જે ઉત્કૃષ્ટ દશા કહેવાય છે, અવતાર કે એટલે કે દશા જેની અંદર પ્રગટ થઈ છે. કેવળ આત્મા વ્યક્ત પ્રગટ તે નિશ્ચય દાદા જગ ઉદ્ધારક. આ જ્ઞાન સ્વરૂપ દાદા, પરમાત્મા સ્વરૂપ દાદાનું સ્વરૂપ, આ દેહધારી મૂર્તામૂર્ત પરમાત્મા સ્વરૂપ, એ જ્ઞાન સ્વરૂપ અક્રમ વિજ્ઞાન જે સ્વરૂપે જે પ્રકાશમાન થયું, તો કે નિશ્ચય દાદા જગ ઉદ્ધારક, આખા વિશ્વનું કલ્યાણનું નિમિત્ત. બ્રહ્મ સકલ આધાર. હવે અહીંયા બ્રહ્મ સકલ આધાર એટલે કે આ જે શુદ્ધાત્મા, જે મૂળ તત્વની વાત છે, રિલેટિવ અને રિયલની જે વાત છે, જે 6 તત્વોની વ્યવસ્થિતની જે વાત છે, તો કે આખા બ્રહ્માંડનો એ વૈજ્ઞાનિક આધાર છે, યથાર્થ હકીકત સ્વરૂપનો આધાર છે. એમ કે છે. શું કે છે?
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે આ બધા પદો દિવ્ય તો છે જ, દૈવી પણ છે, પણ એટલા બધા શબ્દે શબ્દ એમાં આખું જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન અને યથાર્થતા સમાયેલી છે કે સમજાય તેમ અહોહો થઈને આપણી પણ દશા ઉચકાતી જાય. હા. આમાં સામાયિક જાય, સામાયિક આપણે ઘણી વખત બધા કરીએ છીએ, મને અત્યારે મને વિચાર આવ્યો. તો સામાયિક આપણે 50 મિનિટનું હોય, બરાબર? અને સામાયિક શરૂ કરતા પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરીએ સિમંદર સ્વામી ભગવાન, દાદા ભગવાનને, દેવી દેવતાઓને. અને પછી હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, એ બોલી પછી સામાયિક શરૂ કરાય. એવી રીતના કરાય. હા, હવે જો સામાયિક એ મૂળ શું છે તો કે આત્માનું સ્વભાવ, શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં રહેવું, એટલે કે શુદ્ધ ઉપયોગ, એ આપણું નિરંતરનું સામાયિક કહેવાય. પણ બરાબર. આપણાથી આ વ્યવહારના નિકાલી વ્યવહારના બોજાથી તેમ રહી શકાય, ના રહી શકાય, ચૂકી જવાય. એટલે જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીને બેસીએ ત્યારે એ સામાયિક એટલે શુદ્ધાત્મ દશામાં આવી જઈએ, બુદ્ધિબેન ગેરહાજર થઈ જાય, પ્રજ્ઞા બધું આપણને દેખાડે, અને એ તે વખતે પણ ઘણા જ નિકાલી માલના એટલે કે ભરેલા પૂતગલના બોજા, ભૂલો બધું ખલાસ થઈ જાય છે શુદ્ધાત્મ દ્રષ્ટિમાં. એટલે કે સામાયિક તે બાળે પાપ તે સામાયિક. મૂળ તો એમણે જે સામાયિક 1 કલાક એમની હાજરીમાં જે મૂળ જ્ઞાન વિધિનું એ મૂળભૂત સામાયિક, અને પછી એમની હાજરીમાં જે સામાયિકનો લાભ મળ્યો હોય એ તો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપયોગપૂર્વક. અને હજી આપણે પ્રાર્થના કરીને જ્યારે કરીએ ત્યારે શુદ્ધાત્માના પ્રકાશથી બધો પૂતગલનો કચરો બળી જાય. બરાબર. પાપો એટલે કે જે આવરણકારી છે, જે મારા અનંત જ્ઞાન અને અનંત દર્શનને, અનંત સુખને અને અનંત શક્તિના આવિર્ભાવ એટલે કે પ્રગટ થવાને થોડું રોકી રહ્યું છે નિકાલી માલના આવરણ સ્વરૂપે, એ બધું બળી જાય છે. શું થાય છે? બળી જાય છે. તો એ સામાયિક આપણે કરતા હોય તો આપણે યાદ કરી કાં તો ખેંચીને કે જે સહેજા સહેજ જે આપણને જે સ્ફૂરતું હોય એ જોયા કરવાનું. જો ખેંચવાનું કશું હોતું નથી. સહેજા આપણે સહેજ. પ્રાર્થના કરીએ, જે મૂકીએ, અને જે દાખલા તરીકે લોભની ગાંઠ જોવી છે, દાદા શક્તિ આપો, દાદા દેખાડો, તો એ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં આપોઆપ જ બધા પ્રસંગને લોભનું બધું દેખાયા કરે. એમાં ખેંચવાનું કશું હોય નહીં. એ નથી દેખાતું જ્યાં સુધી સહજ ભાવે, ત્યાં સુધી હજી થોડાક આવરણ વધારે છે. એટલે બરાબર. આપણે પ્રાર્થના કરીને જેમ કરતા જઈએ હા હા. તો આપને દેખાય. એવી રીતે માનની ગાંઠ મૂકો તો માનનું દેખાય. જે પણ મૂકશો, કોઈ ફાઇલનું મૂકશો તો એક દેખાશે, જે મૂકશો કપટ મૂકશો તો એક ખૂણો દેખાશે. તો જે માલ અંદર પડ્યો છે તે જ દેખાશે, ખલાસ થઈ ગયો છે નહીં દેખાય. પણ એ પ્રાર્થના કરીને બેઠા સહજ ભાવે શુદ્ધાત્મા, એટલે બાકીનું પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ, જેવી રીતે કોમ્પ્યુટરમાં આપણે નહીં કહેતા સર્ચ અથવા સેક્ટર ક્લિનિંગ મૂકો છો ને તમે લોકો, એવી રીતે આ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં અંદર જે આ પૂતગલના સ્કંધો, બધા માલના ઢગલા પડ્યા છે, બધા ચોખ્ખા થઈ જાય છે. બરાબર. સરસ સરસ સરસ. આ સારો ફોટ પડ્યો. એ સહજ જ દેખાય, સહજ જ એટલે દેખાય. પછી જે આપણને યાદ આવે, અગર તો આપણને લાગે કે આ મુદ્દા આપણને નડતા છે તો એને એડ્રેસ કરી અને એ પછી મુદ્દા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દરેક ક્લિયર કરાય સામાયિકમાં. બરાબર. એ પ્રજ્ઞા શક્તિ જ બધું કરાવી લે છે. બરાબર. સામાયિકમાં કરતા જ ગેરહાજર હોય છે. બરાબર. મને છે જનરલ સામાયિક વિશે તો જે કન્સેપ્ટ હતો એટલે પછી મને અત્યારે વિચાર આવ્યો, આ બરાબર, 1 સ્ટેપ એટ અ ટાઈમ, એક કરીને બધું પછી સામાયિકમાં જોઈ લેવાય. બાકી મૂળભૂત સામાયિક તો આખો દિવસ દરમિયાન મન, વાણી, કાયા રિલેટિવમાં સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની બધી અવસ્થા, એટલે ફેઝિસ, એના પરિણામો, એની અસરો, એ બધાથી હું તદ્દન જુદો, તણકોત્તીર્ણવત એવો શુદ્ધાત્મા છું, એને જોનારો જાણનારો માત્ર છું. એટલે રિલેટિવને રિયલ ભેગું ના થવા દે, મૂળભૂત સામાયિક છે. શું છે? બરાબર. એમાં ચૂકવી દેનારું કોણ છે? તો કે આ બધી ભૂલો દોષો એ ચૂકવી દેનાર છે.
એટલે બરાબર આપણે એને ચોખ્ખા કરીએ છીએ કે જેથી કરીને સહેજા સહેજ આપણને સામાયિક વર્તે. બરાબર. અને નિરંતર પ્રાર્થના કરે ને એ ભાવ રાખે કે છૂટા જ રહેવું છે, છૂટાપણું રાખવું છે. હા એટલે હાજી. સરસ. બીજા કોઈને કંઈ છે? હાર્દિકભાઈ? અત્યારે કોઈનું આવ્યું નથી. અનંત સુખના કંદ આપણે જે કહે છે ને, અનંત સુખના કંદ. અનંત સુખ ધામ વાળો એવો શુદ્ધાત્મા જો કંદ એટલે ધામ, સુખનું આખું જે શબ્દ વાપરો તે. અનંત સુખ વાળો એવો શુદ્ધાત્મા છું, અનંત સુખ ધામ એવો શુદ્ધાત્મા છું, એ વાત છે. બરાબર. ને બીજા કોઈને હજુ પ્રશ્ન નથી. ઉમેશભાઈ તમારે? આપણે તો સામાયિક લઈએ. હા હા એક જ મિનિટ મૂકો. गत सापेक्ष होवाથી જ્યાં આસક્તિ છે ત્યાં દુઃખ અવસ્તુની થતાં કિંમત જરા હાનિ થઈ તો ગૂંચ કશાયો એ જ છે કાંટા નહીતર માનવી છે ફૂલ કશાઈ સ્થાન જોઈને મૂંગો રહે ત્યાં જ ઉગશે ફૂલ જગતના સ્થૂળ કાનૂને પહેલા નામ પીછે માલ ખપે છે તેવું પહેલા દે નહીં તો વાગે અવળાતાલ થઈ જ્યાં કાચની કિંમત હીરાના ત્યાં ઘટ્યા ભાવો વધી સોનાની જ્યાં કિંમત મનુષ્યના ગગડશે ભાવ બધે સાપેક્ષ જ્યાં સંગત સમજ મન કાચ તકલાદી મમ્મત આસક્તિની રંગત ત્યાં દર્શન મોહે ગૂંચ પાડી વિકરણ માત્ર છે વર્ગણ ભરેલા ભ્રાંતિના
છતાં વિજ્ઞાન હિસાબી ઊંચો છે ત્યાં ઊભી મૂર્છા ગૂંચોને જોઈને જાણે સ્વરૂપે સ્થિર આત્મપ્રકાશ અહો દાદાઈ મોક્ષ પ્રદાન અકર મેં વ્યક્ત મૂળ સિદ્ધાંત જગત સાપેક્ષ હોવાથી જहाँ આસક્તિ છે ત્યાં દૂર અહો દાદાઈ મોક્ષ પ્રદાન અકર મેં વ્યક્ત મૂળ સિદ્ધાંત. શૈલેષાનંદજી, આના ઉપર થોડુંક આપણે લાસ્ટ ટાઈમ લીધું હતું પણ થોડુંક વિશ્લેષણ કરજો ને. એટલે Short. આપણે જે મહાત્માને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત છે એને તરત જ સમજાયું છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, ચૈતન્ય જે મારો સ્વભાવ છે. અજ્ઞાન હતું ત્યારે તો સ્વભાવ જાણતા નહોતા એટલે રિલેટિવમાં જ આસક્તિ, એટલે રિલેટિવમાં ચીજ ચોંટ્યું તે. હવે રિલેટિવમાં બધું જ આવી ગયું. જે પણ જેની જેવી છે ગાંઠ તેવો ઉદ્યમ, ચિત્ત ચોંટ્યું ત્યાંથી ખસતું નથી. એટલે રિલેટિવમાં, પરભાવમાં, પરક્ષેત્રમાં જ્યાં ચોંટ્યા, હવે મહાત્મા થયા પછી ચોંટ દાદાએ ઉખેડી તો આપી છે, પણ હજી ચારિત્ર મોહ સ્વરૂપે પ્રકૃતિમાં રિલેટિવમાં રહી હોય તો કે છે કે એ ચોંટ, એ આસક્તિ, એમાં ચિત્ત જે લપેટાય છે એને લીધે જ આ કષાયો બધા ઊભા થયા. એનું જ દુઃખ છે, એના જ કાંટા પોતાને વાગે છે, બીજાને વાગે છે, અને બધું કેટલું બધું છે. એટલે કે જ્યાં રિલેટિવ, કાચની કિંમત એટલે કે આ વસ્તુ એટલે ટેમ્પરરી, એટલે કે રિલેટિવની જ્યાં કિંમત વધી, અને આજે જગતમાં તો રિલેટિવની જ કિંમત હોય ને, કે ભાઈ પૈસાની કિંમત છે, પ્રતિષ્ઠાની કિંમત છે, બીજી કિંમત છે. આજે જો તમારી પાસે પૈસા નથી, પ્રતિષ્ઠા નથી, તમને તો શુદ્ધાત્મા તો અંદર રહ્યો તો કોઈ તમને પૂછવાય નવરું નથી. એટલે કે જે વધે સોનાની જ્યાં કિંમત મનુષ્યના ગગડશે ભાવ. હવે મનુષ્ય એટલે શું? તો કે માનવતા, મનુષ્યનો જે હેતુ, મનુષ્ય ભવનો જે ધ્યેય, મનુષ્ય જીવનની જે યથાર્થતા, એની આજે કોઈને કશી પડેલી ના. આ તો મહાત્માઓને પુણ્ય એ દાદા ભગવાન મળ્યા છે તો આ મહાત્માઓની કિંમત છે. એટલે કે છે કે રિયલમાં રહેશો અને આ દર્શન મોહ, તો કે આ પરને જ હું માન્યું તો હું જ શૈલેષ, આ બધું મારું, એ મૂળ દર્શન મોહ હતો. એ દર્શન મોહ દાદાએ કાઢી આપ્યો છે, હું શુદ્ધાત્મામાં બેસાડી આપ્યો છે. પણ જ્યાં સુધી દર્શન મોહ હતો તો હું અને મારું અહંકાર અને મમતા, એટલે કે મમતા આસક્તિની રંગત, તો પછી બધા જ સ્ટેશન હોય. એમાં દુઃખનું સ્ટેશન આવે, કાંટાનું, કસાયનું, ગૂંચનું, ક્લેશનું, બધા જ સ્ટેશન આવે. એટલે કે છે ત્રિકરણ માત્ર છે વર્ગણા. આ મન વાણિકા જે વળગ્યા છે એ આખું ભૂલનું પરિણામ જ છે. કારણ કે આપણે પર વસ્તુને ગ્રહણ કરી, પર પરમાણુ ગ્રહણ કર્યા, પરમા સુખ માન્યું, ભરેલા ભ્રાંતિના ભૂસા, છતાં વિજ્ઞાન હિસાબી ગૂંચો છે ત્યાં ઊભી મૂર્છા. જે આપણે ગ્રહણ કરેલું એના હિસાબે આ ગૂંચો બધી ઊભી છે. મૂર્છા એટલે કે ભાન ભૂલાય છે. પણ હવે દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી ગૂંચોને જોઈને જાણે સ્વરૂપે સ્થિર આત્મ પ્રકાશ. હું શુદ્ધાત્મા છું તો આ ઉકલતી ગૂંચોને પણ હું જોનારો ને જાણનારો છું. આ જે કંઈ પણ ચારિત્ર મોહ છે, જે પરવસ્તુ અવસ્તુની કિંમત કરે છે, બધાનું જોનારો જાણનારો છું. ગૂંચોને જોઈને જાણે સ્વરૂપે સ્થિર આત્મ પ્રકાશ. અહો દાદાઈ મોક્ષ પ્રદાન અકર્મે વ્યક્ત મૂળ સિદ્ધાંત.
એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ અક્રમ રીતે મળ્યું ને હવે અકર્મ એટલે નવા કર્મ ના બંધાય એવી દશામાં મૂકી આપ્યા. તો કે મૂળ સિદ્ધાંત આખો ખુલ્લો થયો. કયો મૂળ સિદ્ધાંત ખુલ્લો થયો? તો કે પરમાં રિલેટિવમાં જ હું જ શૈલેષને મારું છે, એનાથી આ બધું જે ઊભું થયું તેમાંથી છૂટા પાડ્યા. હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે મૂળ આસક્તિ તોડી આપી. હવે જો હું શુદ્ધાત્મા છું તો આ નિકાલી ગૂંચો, નિકાલી આસક્તિ, નિકાલી ચારિત્ર મોહ એ બધાનો હું જોનારો ને જાણનારો થઈ ગયો. તો હું મારા સ્વરૂપમાં સ્થિર રહું અને આ રીતે આ રિલેટિવ જૂની ભૂલનું જ આ જે પરિણામ સ્વરૂપે આ જે રિલેટિવ એટલે કે મન વાણી કાયા જેના ભૂત વળગ્યા છે તો એને જોઈ જાણી પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં ચોખ્ખું કરીને નીકળી જાઉં. તો એ દાદાએ આપણને મોક્ષ અને મૂળ સિદ્ધાંત આપ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. એટલે હવે આપણે મહાત્માઓ માટે બાકી શું રહ્યું? તો કે હે દાદા ભગવાન, મને આ નામધારી ફાઇલ એકની પ્રકૃતિમાં રહેલો ચારિત્રમો, એમાં રહેલી નિકાલી આસક્તિ, એમાં રહેલી નિકાલી બધું બોલો જોવાની શક્તિ આપો. હું કેવળ શુદ્ધાત્મા છું એમ કરીને બેસી એટલે બધું ચોખ્ખું થાય. અને હજી જ્યાં રિલેટિવની કિંમત થાય, ક્યાંક ભૂલી જવાય આપણાથી, ક્યાંક તન્મય થઈ જવાય, તો આપણને માર પડ્યા વગર રહે નહીં. દાખલા તરીકે વ્યવહારમાં આપણે ભાઈઓ હોઈએ, બીજા હોઈએ તો પૈસાનો વ્યવહાર હોય, પૈસાની ગણતરી હોય, વસ્તુઓનો વ્યવહાર હોય, વસ્તુઓની ગણતરી હોય, અને ત્યાં આપણી ભૂલ પડી જાય કે આમ કેમ ના કરી, આમ કેમ ના કર્યું, આટલું આપવું જોઈતું હતું, આ બરોબર ના કર્યું. તો પૈસા અને વસ્તુની એમાંથી આસક્તિમાંથી નીકળે ત્યારે વાણીમાં ફસાય કે આવું કેમ બોલ્યા, આવો વ્યવહાર કેમ કર્યો, આમ કેમ કર્યું, તેમ કેમ કર્યું. એટલે કે રિલેટિવની બધી ગૂંચોને ગૂંચો સ્વરૂપે આપણે ઓળખીએ તો શુદ્ધાત્મામાં રહીએ અને આમાંથી નીકળી જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે કાલે આપણે સવારે પ્રાતઃવિધિમાં મળીશું બધા. એક મિનિટ, હા કીર્તિબેનને છે પ્રશ્ન. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ કરજો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી, સર્વે મહાત્માઓને નમસ્કાર. આપે બહુ સરસ આ ટોપિક ઉપર વાત થઈ આજે. I was reading something 2 દિવસથી. જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે એટલે કે દાદા કે છે આ જ્ઞેયો છે, દેવ સાથે જ જોઈએ. જ્ઞેય છે તો જ જ્ઞાતા છે. બરોબર છે. બહુ સરસ. અને પછી દાદાએ આગળ પેલું પહેલા બધા મૂવીમાં જતા હતા થિયેટરમાં જોવા, એનું આપ જરા આ ડિટેલમાં વાત કરું કે જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી એ જ્ઞેય નથી તો હું જ્ઞાતા નથી, નહીં રહેવાનું. એ બે જોડી જ જોઈએ. અને પછી થિયેટરની એક્ઝામ્પલ આપી દાદાએ. પેલા ભાઈ કહે છે કે અમે એટલે કે અમને લડાઈ થતી હોય તો બૂમાબૂમ કરે, પણ જુઓ તમે આપ જરા એની બાબતમાં હોલ જ્ઞેય છે તો જ જ્ઞાતા છે. આપ જરા એનું બાબતમાં વાત બરોબર કરો છે. જરા. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે અત્યારે આપણું જે થિયેટર છે એટલે કે શું? આ દેહ બે. હા છે. અને જે ફિલ્મ છે એટલે કે જ્ઞેયો છે તે સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ સુધી બધા જ છે. ઓકે, જ્ઞેયો જરા ડિટેલમાં કહો આપ આ પ્લીઝ. જ્ઞેય એટલે ઇંગ્લિશ ભાષામાં થિંગ્સ ટુ બી નોન એન્ડ ટુ બી પરસીવડ ઓર સીન. એમાં બહારના આવે ને અંદરના પણ આવે. બહાર આ બધા અત્યારે આપણે છીએ બહારના જ્ઞેયો છે, અને અંદર અંતસ્કરણમાં જે ચાલે છે જે બીજાને નથી દેખાતું એ અંદરના જ્ઞેયો છે. એટલે જ્ઞેયો સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધી. સ્થૂળ એટલે 5 ઇન્દ્રિયોને 5 ઇન્દ્રિયોથી અનુભવમાં આવતા બધાય બહારના અને ગ્રોસ. સૂક્ષ્મ એટલે અંતસ્કરણ અંદર, જેને બહાર કશો એનો ફોટો પડતો નથી પણ આપણને દેખાય છે. અને વાણી છે સ્થૂળ ને સૂક્ષ્મનું ભેગું સ્વરૂપ છે. સ્થૂળ એટલા માટે કે રેકોર્ડ થઈ શકે છે, સૂક્ષ્મ એટલા માટે કે ફોટો પડતો નથી, અથવા તો એ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ વચ્ચે કહેવાય. તો કે આ બધું જે મારા શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપની બહારનું છે, સંયોગ વિયોગ વાળું છે, આવન જાવન વાળું છે, બધા જ જ્ઞેયો અને દ્રશ્યો છે. હવે ફરક કેટલો છે
આ તો સનાતન વાક્ય છે કે જ્ઞેયો છે તો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. પણ આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છીએ, સિદ્ધ ભગવાન પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, અરિહંત પરમાત્મા પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, દાદા ભગવાન પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. તો આપણામાં ને એમનામાં શું ફરક છે? હમ. તો કે આપણું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ અવિરત નથી, થોડુંક રહે ને જતું રહે ને જતું રહે. આપણો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ જો અવિરત હોત તો આપણો પરમાનંદ રોકાત નહીં, એ કન્ટિન્યુઅસ હોત. પણ આપણો પરમાનંદ રોકાય છે કેમ? તો કે આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ એ સરસ રીતે સળંગ સતત રહી શકતા નથી. Yes. કેમ નથી રહી શકતા? હા એ તો જ્ઞેયો ત્યાં છે ને જ્ઞાતા હું અહીંયા છું. તો કે ના, આપણા જે જ્ઞેયો છે આ કાયાની થિયેટરમાંથી નીકળતા, એ હજી બધા કપડાં ધોવાયા નથી, કવિરાજે કીધું ને. એટલે કે હજી ભૂલો ઊભી છે, દોષો ઊભા છે, ચોટો ઊભી છે, ચારિત્રમો ઊભો છે. માટે એ ચિત્ત ત્યાં જલાય છે. માટે શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ એ રહી શકતું નથી, અથવા આવન જાવન થાય છે, વધઘટ થાય છે. એટલા માટે આપણા જ્ઞેયો હજી શુદ્ધિકરણ ચાહે પરમાણુ નિર્જર થાતી દેહાવસ્થા મનવચકાયા અવસ્થાને પેલું કે છે ને, શુદ્ધિકરણ ચાહે પરમાણુ નિર્જર થાતી દેહાવસ્થા. એટલે આપણા જે જ્ઞેયો દ્રશ્યો છે હજી ભૂલવાળા છે, ચોંટવાળા છે, ચારિત્ર મોહવાળા છે. માટે એને શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તરીકે રહીને ચોખ્ખા થવા દેવા પડે. ચોખ્ખા થઈ જાય પછી વિતરાગોને પણ જ્ઞેયો છે, પણ એમના ચોંટવાળા રહ્યા નથી. દાદા કે છે અમે નિર્ગ્રંથ થઈ ગયા. મન તો એમને પણ જ્ઞેય સ્વરૂપે છે, એને પોતે જ્ઞાતા છે, પણ એ જ્ઞેય કેવું છે? તો કે કોઈ જગ્યાએ અટકીને ઊભું રહે નહીં, નિર્ગ્રંથ થાય. એટલે દાદા કે અમારું મન ક્યાંય પણ અટકે નહીં, સમયવર્તી ફર્યા કરે, મુક્ત હોય. એટલે એ જ્ઞેયો ચોખ્ખા થઈ ગયા હોવાથી, વિતરાગ થયેલા હોવાથી એ પોતાનું શુદ્ધાત્માનું પરમપદની અનુભૂતિ હોય. બીજી બાજુ જ્ઞેયો સહજ નિર્જરતા ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞેયો હોય, જેનાથી લોકોનું કલ્યાણ થઈ જાય. તીર્થંકરને પણ જ્ઞેય છે મનવાણી કાયન, પોતે કેવળમાં જ્ઞાતા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પણ એ જ્ઞેયો શુદ્ધિની ચરમ સીમા ઉપર છે, તીર્થંકરત્વ વાળા છે, એટલે લોકોનું કલ્યાણ થાય. અને સિદ્ધોને પણ જ્ઞેયો છે, પણ સિદ્ધોને એક પણ જ્ઞેય સામીપ્ય નજીક નથી, કોઈ ચોંટ નથી, કશું જ નથી. એટલે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી આખું બ્રહ્માંડ જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખાયા કરે એમને. પણ એમને કશું મારાપણું, ચોંટવાપણું, નજીકપણું કશું હોય નહીં. એટલે આપણને કીર્તિને શું થાય છે? દાદાનું જ્ઞાન તો મળ્યું, આ બધું વાંચીએ એટલે બહુ જ અહો થાય, બહુ સરસ લાગે. પણ જ્યારે લકા કોઈના માટે વિચાર આવ્યો કે કોઈને કરતા જોવાયા, એ જ્ઞેય થયું કહેવાય ને મારા માટે. મને કોઈ દોષિત દેખાયું, દસ જ્ઞેય, પણ મારે એને ચોખ્ખું કરવું રહ્યું, એને જ્ઞેય કહેવાય મારા માટે. કરવું એટલે શું? કરવું એ એટલે જ્ઞેય કહેવાય મારા માટે. હા, દેખાયું તે જ્ઞેય. તમે Okay. જાણનારા છો. ચોખ્ખું કરવું એટલે કરતા ભાવનો બોજો નથી. ચોખ્ખું જોયું એટલે થઈ જશે પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં. જોયું એટલે શું? રિલેટિવ અને રિયલ દ્રષ્ટિ. આપ હા, કીર્તિબેનને આવું એ જે કીર્તિબેને દોષિત જોયું, એ હા. જોયું, જોનારો એ જ્ઞેય છે, ને જોનારો કોણ છે? તો કે હું શુદ્ધ. શુદ્ધાત્મા છું. તેના પ્રકાશમાં જણાયું કે હા કીર્તિબેને ભૂલ જોઈ, કે કીર્તિબેનને અભિપ્રાય થયો, કીર્તિબેન કોઈના માટે રાજી થઈ ગયા, કીર્તિબેન નારાજ થઈ ગયા. રાઈટ. એ જે કંઈ પણ બની રહ્યું છે એ જ્ઞેયો દ્રશ્યો છે, અને જાણનારો તે હું છું. અને જ્યાં જરૂર હશે ત્યાં પ્રજ્ઞા એનો સાબુથી ધોડાઈ નાખશે, ને ચોખ્ખું કરી દેશે કે ભાઈ અભિપ્રાય ના અપાય, શુદ્ધાત્મા જુઓ, મુક્ત થાઓ. અને જ્યાં જરૂર નથી સાબુ લગાડવાની, એ જ્ઞેયો સહજ ભાવે પસાર થઈ જશે આખા દિવસના. એટલે કે છે ને, ઉર્ધ્વ ગમન તે સ્મૃતિ રહિત આત્મ સ્વસ્થ સ્વયમેવ. જો શુદ્ધાત્મામાં રહ્યા અને આ નીકળેલી જ્ઞેયોની રીલ જે ચાલી રહી છે એમાં ભૂલ વગરનો જેટલો ભાગ છે, ફરી આવે નહીં, યાદે ચોટેલોય નહીં રહે, યાદગીરી નહીં રહે, ને આત્મ ઉર્ધ્વ ગમન તે સ્મૃતિ રહિત, યાદગીરી વગરથી આત્મા ઉર્ધ્વ ગમન ઉપર વધતો રહેશે, આગળ જતો રહેશે. અને જે ભૂલવાળું છે ત્યાં ચોટશે, તેની સ્મૃતિ આવશે, ફરી ફરી આવશે. એટલે એને ધોવું પડે. એટલે એટલે જેમ ધોવું એટલે
જ્યાં બધું સ્મૂથલી ચાલતું હોય ને ત્યાં તો કે હા બહુ સરસ દેખાયું, જુદા દેખાયા, પણ જાગૃતિમાં પ્રગતિ કરવી છે એ કોન્સ્ટન્ટલી અંદર એ હંગર હોવી જોઈએ. that's what મારો ભાવ છે કે મને દેખાય. એટલે એ પ્રજ્ઞા શક્તિ દાદાને પ્રાર્થના કરીએ કે મને શક્તિ આપ્યા જ કરો જોવાની. આપેલી છે દાદા તો કે છે આપેલી છે, બરોબર. પણ આ જ્ઞેય એટલે કે જ્ઞેય છે તો જ જ્ઞાતા છે, નહીં તો જ્ઞાતા એટલું શું કરવાનો, ના હોય ત્યાં એમ કહ્યું. જ્ઞેય વગર હોય જ નહીં, પણ આખા બ્રહ્માંડમાં એવી જગ્યા જ નથી જ્યાં જ્ઞેય ના. મેં કહ્યું ને સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જ્ઞેયો છે, આખા બ્રહ્માંડના જ્ઞેયોમાં ઝળક્યા કરે એમના જ્ઞાનમાં. એ શું કહ્યું ઝળક્યા કરે એટલે એમને આમ દેખાયા જ કરે, જસ્ટ કશું કરે ઝળક્યા કરેલા અરીસાને કશું જોવાની મહેનત કરવી પડે નહીં. હા, નહીં કરવું પડે. અરીસો જાય જોવા જાય ના ના, એની અંદર દેખાય જ કરે જે ઝળક્યા કરે. એફર્ટલેસલી નોન એન્ડ સીન, એનું નામ ઝળકવું. હા. મિરર ને પૂછવાનું તે કેટલી મહેનત કરી જોવા માટે. ઘણી વખત બધું ધૂંધવાઈ જ ગયું હોય, કચરો આવ્યો હોય મિરર ઉપર, એ વસ્તુ જુદી છે. એ જરા એનું કહો તો તમે, એ પ્રતિક્રમણ કહેવા માંગે. હા, એટલે એ તો ચોખ્ખું કરો એટલે મિરર એના સ્વભાવમાં આવે પાછો. મિરર પર ધૂળ હોય તો ના દેખાય. બહુ થાય છે એવું, બહુ ઘણી વાર આવ્યા જ કરે છે ને દેખાતું નથી, સામે ક્લિયર નથી દેખાતું. આવ્યા કરે છે શું છે, નથી દેખાતું તે શું છે. એને ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, સરસ, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન, આપણે ત્રિમંત્ર કરાવજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહણમ, નમો લોય સૌ સાહણમ, એસો પંચ નમુક્કારો, એસો પંચ નમુક્કારો, સૌ પાવપણાસનો, સૌ પાવપણાસનો, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, પડમં હવૈ મંગલમ, પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વમાત્મા. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃ વિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિક. કીર્તિબેન જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી, સચ્ચિદાનંદ ભારતીબેન, ઉમેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, નીરુબેન જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ભારતીબેન જય સચ્ચિદાનંદ.